الملائكة فيقولون إنا نراكم سراعا إلى الجنة فمن أنتم؟ فيقولون نحن أهل الصبر. فيقولون وما صبركم؟ فيقولون كنا نصبر على طاعة الله تعالى وكنا نصبر عن معاصي الله عز وجل. فيقال له ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وعن مسروق قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس باد الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وعن عبد الرحمن بن محمد القاري رحمه الله قال: جلس إلي يوما زياد مولى بن عياش، وهو الفقيه الرباني من مشايخ دمشق في زمن عمر بن عبد العزيز. جلس إلي فقال لي: يا عبد الله. قلت: ما تشاء؟ فقال: ما هي إلا الجنة والنار. قلت: لا والله ما هي إلا الجنة والنار. قال: وما بينهما منزل ينزله العباد. فقلت: ما بينهما منزل ينزله العباد. قال: فوالله لنفسي نفس أظن بها على النار، ولا الصبر اليوم عن معاصي الله خير من الصبر على الأغلال في نار جهنم. ويحكي مسمع بن عاصم عن عبد الواحد بن زيد رحمهما الله تعالى قال لعبد الواحد بن زيد: من نوى الصبر على طاعة الله صبره الله عليها وقواه لها، ومن عزم على الصبر عن معاصي الله أعانه الله على ذلك وعصمه عنها. يا عباد الله، هكذا كان الصالحون يحاسبون أنفسهم ويجاهدونها دائما على ترك المعاصي. وإن المسلم الذي نظر في مصلحته حقا هو ذلك الذي هجر المعاصي وصبر عنها وعكف على فعل الصالحات وصبر عليها. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا مخالفتك، وارزقنا الصبر على مراضيك وعلى الأعمال التي تقربنا إليك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله الذي أرسل المرسلين وأقام البراهين، فهدى الحائرين وأرشد التائهين، ونصر المؤمنين وأضل الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأوضح الدلالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. كان أحسن الناس خلقًا وخلقًا، وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقًا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع أمر الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا غرا.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله. يا عباد الله فإن الله تعالى جل جلاله رحمة እዝነቱን ሰጥቶን ወፍቆን ይህን የተከበሩ ምርጥ ቀናቶችን እንድንቆም ወፍቆናል። ይህም ደግሞ ጁምዓ የመጀመሪያው በረመዳን የመጀመሪያው መጣልን ጁምዓ ነው። ሓላችን እንዴት ነው? ራሳችንን በየሰዓቱ በየጊዜው ልንፈትሽ ይገባል። እንደነዚህ አይነት ምርጥ ቀናቶች ያለምንም ጥቅምና ያለ ፋይዳ እንዳያልፍብን። እቺ ዱንያ የፈተና የበላ የሥራ ሀገር ናት። የጀዛውና ክፍያው አኸራ ላይ ነው። ከዚች ዱንያ ለራሱ ለአኸራው የሚጠቅመውን ነገር ሰንቆ የሄደ ነው እዛ ትርፋማ የሚሆነው። ከዚች ዱንያ ለአኸራው የሚጠቅመውን አደልቦ የሄደ ነው እዛ ባለ ዕጣና ባለ ኒዕማ የሚሆነው። ትልቁ ደግሞ ልንታገዝበት እዚች ዱንያ ላይ ልንረዳበት የሚገባ እዛ አኸራ ላይ ትርፋማነትን ውጤታማነትን የሚያስገኝን ታገዙበት ብሎ አላህ ጀለ ጀላሉ ያዘዘን ነገር ቢኖር ሰብር ነው። ወስተዒኑ ቢሰብር፣ በትዕግስት ታገዙ። እያንዳንዷ ነገር እዚች ዱንያ ላይ ትዕግስት ይፈልጋል። ከትዕግስቶች ሁሉ በላጩ ደግሞ ሰውየው ራሱን በኸይር ስራ ላይ መጥመድና ከዛ እንዳይረቅ የሚያደርገው ትዕግስት ነው። መልካም ስራዎች ላይ የሚያደርጋቸው ትዕግስት፣ እንዳይርቅ እንዳይሸወድ እንዳይተው የሚታገለው ትግል ሰብር፣ ይሄ ትዕግስት ትልቁ ደረጃ ነው። ሁለተኛውም ደግሞ ከመጥፎ ነገር ሐራም ከተባለ ነገር ራሱን ለማራቅ የሚያደርገው ትዕግስት፣ ሐራም ነገርን ላለመስራት የሚያደርገው ሰብር፣ ይሄ ሙሲባ ወርዶበት ከሚያደርገው ሰብር፣ ልጅ ሞቶበት ከሚያደርገው ትዕግስት ከሁሉ ነገር በላጩ እነዚህ ሁለቱ ናቸው ይላሉ ዑለማዎች። ከትዕግስት አይነቶቹ ሁሉ በላጩ እነዚህ ናቸው። በኸይር ስራ ላይ ትዕግስት አድርጎ መዘውተር፣ ከመጥፎ ስራ ትዕግስት አድርጎ መራቅ። ነፍስያው እየጠራችው ዘመኑ፣ ጊዜው፣ ጓደኛ፣ ዱንያ፣ ሸይጣን ይህ ሁሉ እየተጫነበት ራሱን ግን ትዕግስት አድርጎ ለረጅሙ ደስታ ሲል ለሰፊው ኒዕማ ሲል ከአላህ ቁጣ ለመዳን ሲል አላህ ጋር ያለን ውዴታን ለማግኘት ሲል የሚያደርገው ትዕግስት የሚያደርገው ሰብር፣ ይሄ ነው ትልቁ ሙራዳችን ላይ ምንፈልገው ለአኸራችን ላይ ምንታገዝበት ነገር ቢኖር ይሄ ትልቁ ትዕግስት ነው። ወለሃዛ ያ ዒባደላህ ራሳችንን ማስታገስ ይኖርብናል። ይህም ረሃቡም አለ ጭንቀቱም አለ። ያ ልንለምደው ያልፍ ይችላል። ነገር ግን መልካም ስራዎች ላይ ተራዊ አለን፣ ኸይር ስራዎች አሉን፣ በየጊዜው የሚሰሩት የተለያዩ አይነት መልካም ስራዎች አሉ። እነሱን ለመስራት ራሱ ትዕግስት ይፈልጋል። እነሱን እየሰራ ለመዘውተር ራሱን ሰብር ለማድረግና እዛ ላይ ለማዘውተር ትልቅ ትዕግስትና ትግል ይፈልጋል። ወለሃዳ ያህን ነገርን እንዴት ነው ሐለታችን? ራሳችንን ማስታገስ መታገል ይኖርብናል እንጂ ጀነት የሚያስገባ ስራ በነሻጣና ሁልጊዜ ልባችን ቀልባችን ደስ ብሎት የሚሰራ ስራ እኮ አይደለም። ሳይፈልግም ነገር ግን መራራ ቢሆንም መድኃኒት ስለሆነ ጠቃሚ ስለሆነ እዛ ነገር ላይ ትዕግስት አድርገን እንሰራዋለን፣ እንዘወትራለን። በእንደዚህ አይነት ትግል ነው ጀነት የሚገኘው። በእንደዚህ አይነት ትግል ነው የአላህ ውዴታ የሚገኘው። ለአላህ ብለህ ሙራድህን ስሜትህን ትተን የሆነ ከስሜትህ ጋር ሊሄድ ያልቻለ ነገር ያለመድከው ነገርን እዛ ላይ ትዕግስት ማድረግ፣ እዛ ላይ መጫን መታገል ትልቅ አላህ የሚኮራበት ባሪያውን የሚወደውና መላእክቶች ዘንድ ራሱ አላህ ጀለ ጀላሉ ስሙን እያነሳ የሚያወድሰው ስራ ቢኖር ይሄ ነው። አላህ ጀለ ጀላሉ በዚህ ረመዳን ለመላእክቶቹ ይላቸዋል ሐለታቸውን የባሪያዎችን ሐለት አይቶ ለአላህ ብለው ምግባቸውን ትተው ስሜታቸውን ትተው ወላሂ አልሐምዱሊላህ እኛ እየጾምን ነው። ስንት ኸልቅ አለ ሙስሊም ነኝ የሚል ነገር ግን አደባባይ ላይ የማይጾም ምንም አይነት ቦታም የማይሰጠው
በእንደዚህ አይነት መልኩ የማይቀበለው የማይሰራበት ስንት አለ። በየሀገሩ በየዓለሙ እኮ የሚታይ ነገር ነው። አላህ ወፍቆን ይህን ጾምን እያደረግን እየሰገድን በእንደዚህ አይነት መልኩ ትዕግስት ማድረግ ይኖርብናል። አላህ ጀለ ጀላሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው ላይ የራ ፊህ አላህ ጀለ የንظر الله فيه በዚህ ረመዳን ያያል አላህ ጀለ ጀላሉ ኢላ ተናፉሲኩም መሽቀዳደማችሁ በመልካም ስራ በኸይር ስራ ራሳችሁን ሰብር አድርጋችሁ የምትሽቀዳደሙበትን አላህ ያይና ፈዩባሂ ቢኩሙል መላኢካ መላኢካዎች ላይ አላህ ጀለ ጀላሉ እነሱ ፊት ያወድሳቸዋል። ይዋችሁ ባሪያዎቼ እንዴት እኔን ለማስደሰት እየተሽቀዳደሙ እንደሆነ ብሎ አላህ እነሱ ላይ ይኮራባቸዋል፣ እነሱ ጋር ያወድሳቸዋል ብለዋል ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፈአሩላህ ሚን አንፉሲኩም ኸይራን አላህን አሳዩት እስኪ በረመዳን ከነፍሶቻችሁ ኸይርን ነገርን አሳዩት። ለዚህ ነው ሰብር የሚፈልገው። ሊሚስሊ ሃዛ ይላሉ። ወላሂ የጀነትን ኒዕማን አላህ ከጠቀሰ በኋላ ሊሚስሊ ሃዛ ፈሊያዕመል ልዓሚሉ ሰራተኛ የሚባል ሰሪ የሚባል ለእንደዚህ አይነት ነገር ነው መስራት ያለበት። ለዛ ኒዕማ ምንም አይነት ነገር መከፈል ይኖርበታል። ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው ላይ ሲናገሩ ምን ይላሉ? ነገ የውመል ቂያማ ፈጣሪ ይጣራል። የችሮታ ባለቤቶች ቸር የነበሩ ሰዎች እስኪ ተነሱና ወደ ጀነት ግቡ ይባላል አሉ። ያለምንም ሂሳብ ተነስተው ሲገቡ ትንሽ ሰዎች ናቸው አሉ። ሲታዩ ከኸልቁ አንጻር ትንሽ ሰዎች ናቸው። ሲሄዱ መላእክቶች መንገድ ላይ ያገኟቸውና ምንድነው እንደዚህ እየፈጠናችሁ ወደ ጀነት የምትሄዱት ማናችሁ እናንተ ሄዳችኋል አሉ። መንገድ ላይ ሲያገኟቸው እኛ እኮ አህሉል ፈድል ነን ይሏቸዋል። የቸርነት ባለቤቶች ነን ሲሏቸው ቸርነታችሁ ምን ላይ ነበር ይሏቸዋል። ምን ይላሉ እነሱ? እኛ እኮ የተበደልን ጊዜ ትዕግስት እናደርግ ነበር፣ መጥፎ የተሰራብን ጊዜ ይቅር እንል ነበር። ልክ እንደዛውም የመሀይም ስራን ያደረገብን ላይ የአቅለኛን ስራን ትዕግስትን እናደርግ ነበር ብለው አሏቸው። አላህ እናንተማ አህል ናችሁ፣ ለእናንተ ደግሞ ስራ የሚገባው ጀነትን ነው፣ እውነታችሁን ነው፣ ሂዱ ብሏቸው ያልፏቸዋል። ከዛ በኋላ ፈጣሪ ይጠራል። የትዕግስት ባለቤቶች ትዕግስተኞች የነበራችሁ እስኪ ተነሱና ወደ ጀነት ግቡ ይባላሉ አሉ። ልክ እንደዛው መላእክቶቹ መንገድ ላይ ሲያገኟቸው ማናችሁ እንደዚህ ሲራአን በፍጥነት ወደ ጀነት እየገሰገሳችሁ ያላችሁት ይሏቸዋል። እኛ እኮ አህሉ ሰብር ነን ይሏቸዋል። የትዕግስት ባለቤቶች ነን። ምን ላይ ነበረ ሰብራችሁ ትዕግስታችሁ ሲሏቸው ምን ይላሉ? ኩና ነስቢሩ ዐላ ጣዓቲላህ የአላህን ጣዓን ትእዛዙን ለመስራት ትዕግስት እናደርግ ነበር። ጀነት ነፍስያ በምጠላው ነገር ነው የተከበበው። ተነስተህ መድከም፣ መስገድ፣ መጾም፣ ከገንዘብ አውጥተህ መስጠት፣ ሲበድልህ ሰብር ማድረግ፣ ትዕግስት ማድረግ፣ ይሄ ሁሉ ነገር ከነፍስያ ጋር ማይሄድ ነገር ነው። ስሜታችን ጋር ማይሄድ ነገር ነው። ነገር ግን ለአላህ ብለው ረግጠው በእነዚህ አይነት መልኩ ትዕግስት ያደርጉ ነበረ። ኩና ነስቢሩ ዐላ ጣዓቲላህ የአላህ ትእዛዝ ላይ የሚወደው ነገር ላይ ትዕግስት እናደርግ ነበር። ወኩና ነስቢሩ ዐን መዓሲላህ አላህን ከመወንጀልም ትዕግስት እናደርግ ነበር። ነፍሳችን ብትወደው ጀነት ጀሃነም ደግሞ የተከበበችው ነፍስያ በምትወደውና በሚያስደስታት ነው። ይሄን ግን ትዕግስት እናደርግ ነበር አለ። በዛ መልኩ እኮ ነው ይሄን ያደረስነው ሲሏቸው ፈኒዕማ አጅሩል ዓሚሊን ለእናንተ ሰራተኞች ለሰራተኞች ምርጥ ምንዳ ማለት እኮ ጀነት ነው፣ ሂዱ እውነታችሁ ነው ብለው ያሳልፏቸዋል አሉ። ሰይድና ዓሊ ብን አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ የኢማን ጀሰድ አካል ከሆነ ጭንቅላቱ ሰብር ነው ይላሉ። ያለ ትዕግስት ምንም ነገር ሊታለፍ አይችልም፣ ምንም ነገር ሊደረስ አይችልም። የኢማን ሰውነት ጭንቅላቱ እኮ ሰብር ነው፣ ትዕግስት ነው። ይህ ጭንቅላት ከተቆረጠ ሰውነት ይወድማል፣ ይሞታል በቃ። ከዛ በኋላ ጮክ ብለው ድምፃቸውን ከፍ አድርገው አላ ይሉ ነበር፣ አዋጅ ላ ኢማነ ሊመን ላ ሰብረ ለህ ኢማን የለውም ትዕግስት ለሌለው። ትዕግስት አድርጎ ራሱን የያዘ እንደዚህ አይነት ኸይር ነገር ላይ ማይሰብር ማያዘወትር ከየት ይመጣል? በነሻጣ ሰዓት ብቻ የሚሰራ ነገር እኮ የሚያድን ነገር አይደለም። ወይም ነፍስያ እሺ ስትል ብቻ ሳይሆን እምቢ ያለችህን ትዕግስት አድርገ እስኪ ረመዳን ነው ብለህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው መዘውተር የሚኖርብን። ሰይድ ኢማም ዚያድ ብን መውላ ብን አቢ አያሽ የሚባሉ ነበሩ። በሰይድና ዑመር ብን ዓብድልዓዚዝ ዘመን ትልቅ ዓሊም ፈቂህ ነበሩ። ስለሳቸው የህይወት ታሪክ ሲናገሩ አልፈቂሁ ረባኒ ይላሉ። አላህ የሰጣቸው የመረዳት ችሎታ የፊቅህ ዕልሙ ረባኒ የሆነ ከአላህ የተሰጣቸው ትልቅ የአላህ ባሪያ ነበሩ። እነ ሰይድና ዑመር ብን ዓብድልዓዚዝ ኸሊፋው ያከብሯቸው ይዘይሯቸው ነበር። እሳቸው አንድ ጊዜ አንድ ሳሒባቸው ጋር መጡ። አብዱራህማን ብን መሐመድ አልቃሪ የተባለ ማለት ነው።
መጡና ምን አሉት? እስኪ ንገረኝ አሉ። የሆነ ነገር ልናገር ፈልጌ ነበር ሲሏቸው ምንድን ነው አሏቸው። ማሂ ለልጀነት ወናር አሉ ሰይድ ዚያድ የተባሉት እኚህ ዓሊም ምን አሉ? ማሂ ለልጀነት ወናር ጉዳዩ ሌላ ነገር የለም አይደል? ጀነት ወይም ጀሃነም ነው አይደል አሏቸው። ሳሂባቸው አዎ ወይ ጀነት ወይ ጀሃነም ሌላ ነገር የለም አሏቸው። ቀጥለው ማበይነውማ መንዚለቱን መንዚሉን ቢያል ኢባድ በመሐከላቸው የሆነ ቦታ የለም ባሪያዎች የሚያርፉበት በጀነትና በጀሃነም መሐከል ያለ ነገር የለም ሲሏቸው ምንም አይነት ነገር የለም ወይ ጀነት ወይ ጀሃነም ሌላ ነገር የለም ሲሏቸው ምን ይሉ ነበር እሳቸው? ፈወላሂ ይላሉ በአላህ እምላለሁ እቺ ነፍሴን በጣም ስለምወዳት እሳት እንዳትገባ በጣም ይጨንቀኛል፣ እሳሳላታለሁ ነፍሴ እቺ ሩሄ እሳት እንዳትገባ በጣም የምሳሳላት የሆነች ውድ የሆነች ነፍስ ናት ያለች። ወለሃላ እዚች ዱንያ ላይ ሐራም ከተባለ ነገር ትዕግስት አድርጌ ቢይዛት ይሻላል። መልካም ስራ ላይ ዘውታሪ እንድትሆን ቢይዛት ትዕግስት እንድታደርግ ቢይዛት ይሻላል ነገ የውመል ቂያማ የጀሃነም ሰንሰለት ላይ ትዕግስት ከምታደርግ። ትዕግስት የለውም፣ ያ ሰብር የለውም። ትዕግስት ያለው ነገር አይደለም፣ የሚሰጥም ነገር አይደለም። እዛ ላይ በዛ ሰንሰለት ላይ ትዕግስት ከምታደርግ እዚች ዱንያ ላይ ያህን ሰብርን ብታደርግ ይሻላታል። በጣም ስለምወዳት ከእሳትማ በጣም እሳሳላታለሁ ይሉ ነበር። ይሄ ነው ሐቂቃው እውነታው። የፈለገ የምንሰብርለት ነገር ትዕግስት የምናደርግለት የምንደግምለት ነገር የሚገባው ነገር ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። የአላህ ውዴታ ቀላል አይደለም። የአላህ ጀነት ርካሽ አይደለም። አላ ኢነ ሲልዓተ ላህ ጋሊያ ብሏል አላህ። ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው ላይ የአላህ ሸቀጥ ጀነት እኮ ውድ ነገር ናት። በጠዋት ተነስቶ ደክሞላት ያልሆነ በስተቀር የሚያገኛት ነገር አይደለችም፣ ቀላል ነገር አይደለም ይላል። ወለሃዛ ያ ኢኽዋኒ ወንድሞቼ አህባቦቼ ሴቱም ወንዱም ረመዳን የሚሄደው በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው፣ በትዕግስት ነው የሚሄደው። ይሄ ነሻጣ የጅማሮ ነሻጣ ትንሽ ቆይቶ ያልቃል። ይሄ የጅማሮ ድባቡ ነሻጣው ጀማዓው ምን ከትንሽ ጊዜ በኋላ ማለቅ ይጀምራል። እያየን ነው። መስጊዶች ባዶ መሆን ይጀምራሉ። ሰላተል ጀማዓው እየቀነሰ መሄድ ይጀምራል። ተራዊሁ እየቀነሰ መሄድ ይጀምራል። ለምን? ለካ ይሄ ነሻጣ ብቻ ነበር። የጅማሮ ነሻጣ ደግሞ ይሄን ያክል ትልቅ ቦታ የለው። ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው ጋር መጣና ሰሃቢዩ ልጄ እኮ እንደዚህ ኢባዳ ላይ ምናምን በጣም ትልቅ እንትን አለ ልፋትና ትግል ማድረግ ጀመረ ሲሏቸው ምን አሉ? ይሄ እኮ እንትን ነው አሉት። ሺረቱል ኢስላም ትባላለች። የእስልምና ወደ እስልምና የተገባ ጊዜ የሚመጣ ነሻጣ ነው፣ ወኔ ነው። ነገር ግን ጠብቀው ያቺ ወኔ ስጠፋ መለስ ብሎ መሀከል አድርጎ መሄድ ከቻለ ነገራቶች የሚሰራቸውን ነገርን በተቻለው አቅም ሳይተው መሄድ ከቻለ የዛን ጊዜ ከጅልለት ትልቅ ደረጃ ይደርሳል። ያለበለዚያ ግን ተወዋሉ። ይሄ የጅማሮ ነሻጣ የወኔ ነው። ከእንደዚህ አይነት ነገር ሳይሆን ትዕግስት በማድረግ ነው የሚዘለቀው። ወላሂ ሰብር በማድረግ ከትንሽ ሰዓት በኋላ ከትንሽ ቀናቶች በኋላ አሁን ሳምንቱ ነው። ከዛ በኋላ ቀጣይ ጁምዓ 2 ሳምንት ይሆናል። እያለቀ ነው የሚሄደው ረመዳን። ከዛች በኋላ ያቺ ወኔ ህማዋ እየቀነሰ ይሄዳል። የበቸልተኝነት መምጣት